हाई हैप्पी दिवाली আমরা এখন শ্বশুরের মূর্তির সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছি সবাই মিলে And by the way, this trip to Nimaroti Slip vlog.
মহাদেবকে নিয়ে। এটি একটি চড়কের গান, পূর্ব বাংলার গান, বহুল প্রচলিত। এখানে কোনো নিয়ম কানুনের ধার ধারে না, কোনো কিছু কোনো মানে না, শুধু মনের আনন্দে প্রেম দিয়ে ঠাকুরের পায়ে নিজেকে নিবেদন করা হয়। তো চলুন ঝঙ্কারের দ্বিতীয় নিবেদন মহাদেবকে নিয়ে। আমি কথা বলতে পারি, আমি কিন্তু দরকার লাগলে বলি। আমরা এখন চলে এসেছি সোদপুরে মীনাশঙ্কর কালী পুজোতে। এটা একটা ইউনিক থিম করেছে, তো আমরা ভেতরে ঢুকবো এখন, সবাইকে দেখাচ্ছি ভেতরে কীরকমভাবে কাজ করা হয়েছে। তো সেটিং Any shot? দাঁড়া, ভিডিও করছি। ও হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু গন্ধ হচ্ছে, আমার ফোনটা মনে হয় ব্যাটারি এই হয়ে যাবে, স্পেস কমে গেছে। দেখতে স্পেসটা
अभी बजे हैं 8:11 और वाइजैक टूर का डे 3 स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने दूसरे होटल में चेक इन कर लिया है। इसका नाम है होटल मौर्या, जो SKML के पास ही था। तो मैं अभी आप लोग को रूम दिखाता हूँ, स्टेप 2, और उसके बाद रिव्यू दूंगा रूम के लिए। आज हमने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट डोसा। ये डोसा आ गया है। ये है कबर्ड को खोल कर दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा कबर्ड दिया है और 2 सिंगल बेड को ज्वाइन करके एक डबल बेड किया गया है। वाईफाई भी चल रहा है और टीवी में कुछ चैनल्स है। आपको मैं दिखाता हूँ वॉशरूम कैसा है। सिंपल वॉशरूम दिया गया, ज़्यादा कोई हाई फाई कुछ है नहीं, नॉर्मल सब ठीक है। पर यहाँ के एक प्रॉब्लम है, बस यहाँ के रेस्टोरेंट नहीं है। तो जो बॉय को ऑर्डर लेना पड़ेगा वो लेके आएगा, जो ऑर्डर देना पड़ेगा बॉय को लेके आएगा, बस वही बात है। और जो भी खाना चाहेंगे हम बोलेंगे और तो ऑर्डर देंगे तो वो लेके आएगा, बस यही बात है। और एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे स्टाफ है, यहाँ पे वो लोग बस तेलुगु आता है, वो लोग को हिंदी में बोलना थोड़ा वो लोग का डिफिकल्ट है, बस वही। तो अब आपको देखिए हम निकलने वाले हैं वाइजैक सिटी टूर के लिए, जो RTC कॉम्प्लेक्स से बाहर छोड़ेगा। तो stay tuned for the updates guys and bye. Once a small fishing village, Visakhapatnam has witnessed region of Kalinga, Cholas, Pallavas, Ashoka. Today you can see country shipbuilding yard with a natural harbor, sacred caves and the cracks in the Visakhapatnam. Visakhapatnam is popularly known as Vizag. It is no excursion to say that no other place in Andhra Pradesh. It has some more historical places, and the Visakhapatnam divided the 5 types of great places, accessible places, beyond the accessible places, place of worship, industrial visits. Great place here, Andhra University, Reading Room, Venkateswara Betta, it's called Rogins. Place of worship here, Kanakabahalakshmi Temple, that is the oldest temple, Visakhapatnam, Sampati Vinayaka Temple, Siddheshwar Temple, Mukteshwar Temple, Church, Bashir and Venkateswar Temple, it's called Rogins, Kalimata Temple, Shiva Temple, and RK Beach, and Simachalam also. Excursion place here, total Visakhapatnam देखने का जगह, Visakhapatnam future place रहने. Excursion place here, RK Beach, RK mean Ramakrishna Beach, Fish Aquarium, Submarine Museum, Vishaka Museum, Flight Museum, Voda Park, Yam Park, Trinity Park, Kailasagiri Ropeway, Yarati Balu, Raman Studio, Beach, Apikonda Beach, Polavaram Beach, Gangavaram Beach, Yarada Beach, Viskonda Beach, RK Beach, and Trinity Park Beach.
Dotlakonda, Bavikonda, Anaconda. Anaconda? And beyond the exclusive lesson, city near Araku, Paderu, Padmapuram Botanical Garden, 150 million years के बोरा केव्स, Arsavalli, Sri Kurmam, Sri Mukulingam, Salimundam, Vijayanagar Ramanarayana Temple, and Rajahmundry Pathikondal tour, and Tirupati tour also. Industrial area, industrial engineer, steel plant, zinc limited, Coromandel fertilizer, HPCL, BPL, NSL, dockyard, shipyard, airport, so many industries. Right, it's called major city in India. Major city in India. And also, this Visakhapatnam was maintained by Indian epics. Indian epics means Ramayana. हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए कैलाश गिरी। तो ये बहुत ही फेमस हिल पॉइंट एरिया है। ये बहुत सारे कुछ देखने का चीज़ है, मैं आपको सब लोग को दिखाऊंगा। कैलाश गिरी फेमस स्पॉट है। पूरा शिव पार्वती स्टैचूज, यहाँ पर टाइटैनिक व्यू पॉइंट है और भी बहुत कुछ देखने की चीज़ है, तो मैं हम सबको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस, तो हम लोगों ने अभी बोर्ड किया कैलाश गिरी से टॉय ट्रेन। तो ये अभी सर्कुलर रेल भी बोलते हैं इसको। ये अभी घूमेगा 20 मिनट तक। तो उसके बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। मेरी वाइफ है अभी रेडी, फोटो खींच रही है। हेलो गाइस। हाय। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं आर के बीच में। तो आर के बीच हम देखेंगे कि कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे अभी दुकान पर बैठे हुए हैं और एकदम पानी भी सही लग रहा है। तो मैं आपको ये व्यू दिखाने ही आया हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस विद अस। मैं आपको अभी आर के बीच का पूरा घूम कर दिखाऊंगा, उसका व्यू और सब कुछ कैसा लग रहा है। तो स्टे विद अस। माँ का ही देखा जाए, मैं बुला तो कुछ देवे की देवे ना ব্যাস হয়ে গেছে বল। কৈলাসগিরি থেকে ট্রেনে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, চলো আমি রাখছি। হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছো? ঠিক আছে, চলো টাটা। ঠিক আছে। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कोटलाकोंडा। तो एक वाटर रिजर्वर है, तो पहाड़ के ऊपर वाटर रिजर्वर जो मॉन्क्स थे वो लोग वाटर रिजर्व करते थे, रेन वाटर रिजर्व करते थे, वही हम देखने जा रहे हैं कोटलाकोंडा। उसके बाद बीच और आर के बीच विश्वकर्मा म्यूजियम या फ्लाइट म्यूजियम, बहुत कुछ देखना बाकी है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। এটা জল আছে। पड़े फिर जो है ना भाई, एक्चुअली रिसेंटली ऐसे मट्टी वाटर चला गया, बारिश हुआ ना, पहले तो अच्छा पानी है सर। ये टैंक कभी नहीं सूखा। इट इज नेवर गेटेड इवन समर आल्सो। 365 days available the water. This tank water, Buddhism training people drinking water, not now. That time already बोल दिया ना, 2000 years back. Inside spring water, quota पानी रहेगा सर अंदर। quota depth 11 feet, 11 feet अच्छे। फर्को डड़गलट। Here are 4 tank, 1, 2, 3, 4 tank, remaining 7 tank उस तरफ।
लेकिन वो सब सूख जाएंगे। दिस इज नेवर गेट, कभी नहीं सूखा, राइट। एंड ऑल्सो ये दैट इज द स्तूपा। हेलो गाइस, बजे अभी 1:30। हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकुंडा बीच। बहुत फेमस है, ऋषि तपस के नाम से बीच चालू हुआ है ऋषिकुंडा बीच। ये बीच बहुत अच्छा है, मगर उतना नहाने के लिए उतना भी नहीं है, मगर आप घूम सकते देख सकते हैं। और बहुत बड़ा बीच है, लॉन्गेस्ट बीच है यहाँ का। तो चलिए गाइस देखते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस ये ऋषिकुंडा बीच लोग पहुँच गए हैं, और पानी बहुत ही इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और मैं अपना अभी जूता उतारूंगा, क्यों नहीं तो भीग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं फिर से आ रहा हूँ, थोड़ा सा व्यू ले लो इस बीच का। हाय गाइस, लंच तो हो गया, दिखाऊं? लंच हो गया, मगर उतना पेट नहीं भरा, क्योंकि हम लोग में जो चाय चीज़ अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था फ्राइड राइस, वो मैं 2 बार मांगा था, तो नहीं दिया। मैं बोला अनलिमिटेड बफेट है, अनलिमिटेड सब कुछ अनलिमिटेड चाहिए था, पर नहीं मिला। वही बस एक प्रॉब्लम है, बस बाकी सब खाना ठीक ही है। अभी हम लोग फिर बस में उठेंगे, फिर म्यूजियम जो वगैरह है वो बचा है वो देखना है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, हम लोग अभी विशाखा म्यूजियम देख के आए हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि विशाखा म्यूजियम में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ऐसे अलाउड नहीं है, तो मैं तो हमें ब्लॉग नहीं बना पाया। तो क्या किया, हमने कुछ फ़ोटोज़ लिया है थोड़ा म्यूजियम के बाहर, तो मैं फ़ोटोज़ में इसमें वीडियो में डाल दूँगा, तो आप लोग देखिए। और मैं अगर कुछ वीडियो ऐसे मिलता है जो विशाखा म्यूजियम का अंदर का व्यू दिखा है, तो अगर मैं इसको अब जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें दे दूँगा, आप वहाँ पर देख लेना। ओके, तो ओके गाइस, हम लोग अभी यहाँ से आर के बीच जाने वाले हैं, तो शायद वो लास्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा इस पैकेज का। तो ओके गाइस, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो हम अभी भुवनेश्वर में हैं, तो इतना देर कैसे हो गया, वाइजैक से भुवनेश्वर हावड़ा जाने वाले थे। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है। क्या हुआ कि हम लोग का जो हावड़ा का जितना ट्रेन से मतलब मंडे ट्यूसडे सब कैंसिल हो गए। हम लोग बुरी तरह फंस गए थे वाइजैक में कैसे आना है। इसके हमने ट्राई किया कि हम लोग वाइजैक से भुवनेश्वर आएंगे, भुवनेश्वर से फिर हम लोग बस लेके फिर हम लोग चलेंगे हावड़ा कोलकाता। तो वो भी प्रॉब्लम था कि हम लोग इंक्वायरी में गए, वो भी ट्रेन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत टफ था। फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक ट्रेन मिला जो स्लीपर था, आने में बहुत दिक्कत हुआ। फिर हम लोग भुवनेश्वर पहुँच गए। 9 बजे से हम लोग का ट्रेन है, बस है, बस है, तो वो बस हम लोगों को डिलीवर कर देगा कोलकाता अराउंड 6 o'clock सुबह का। वहाँ से फिर हम लोगों को
कुछ लेके जाना पड़ेगा अपने घर। तो आज ट्रिप के बारे में बोलूँ तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बीच में थोड़ा सा ये इशू हो गया और क्या बोल सकते। ठीक है, नॉर्मल ट्रिप जो होता है सब लोग उसे याद रखते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। बस ये ट्रिप है कि ऐसा हुआ कि अच्छा भी हुआ और याद करने के लिए भी टेंशन भी रहा। तो बस सबको सब ये ट्रिप याद रहेंगे, मेमोरेबल ट्रिप हो गया। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा, एक कोट मुझे याद आया।
कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে কেন? আমার খুব ঠান্ডা লাগে। करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टिनोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का कछुए और मगरमच्छों का 22 करोड़ वर्ष पहले জন্ম হয়েছিল 22 করোड़। डायनासोर विभिन्न आकार की और एवं जलवायु के खुद को हार किया। इनमें से कुछ तो किरण की तरह हल्के होते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों एशिया की और खिसकने लगा था। हलचल होने से इसके फल विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति स्पाइनोसॉरस के एक अंग जिससे वो एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते। और कोइनोसॉरस के स्तर पर स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। इसका ही राज चल रहा था। ये प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। सांपों का जन्म हुआ। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के हुक्कर का सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गृहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न उनके विषय
ও চলে এসছে আমাদের স্পেশাল একটা চিকেন আইটেম, এটা হচ্ছে ফ্লেম বারবান ফ্লেম চিকেন উইংস। দেখে তো অসম লাগছে, এটাকে এর মধ্যে খেতে হবে, তো আমার ট্রাই করবো। এখানে ফ্ল্যাশ জ্বালা দিচ্ছে না, তো ফ্ল্যাশ ছাড়াই ভিডিও হচ্ছে। দেখে সিরিয়াসলি অসম লাগে, ব্যাপক লাগছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে 14 ফেব ভালোবাসার দিন। তো সবাই নিশ্চয় নিজের ডিফারেন্ট গার্লফ্রেন্ড ওয়াইফ তার সঙ্গে ডিফারেন্ট জায়গায় প্ল্যান করেছে নিয়েছো। এটা সবাই তো জানা উচিত যে আগে 2019 এই দিনই পুলওয়ামা অ্যাটাক হয়েছিল, তাই জন্য অনেক জওয়ানদের ক্ষতি হয়েছিল। তো এই জন্য বলতে পারো এটা আমরা আজকে শহীদ দিবসও। তো বেসিক্যালি আজকে আমার একটা প্ল্যান আছে যে আমি 14 ফেব বিকালে বেরোবো, আমার ওয়াইফের সঙ্গে বেরোবো, কোথাও ঘুরতে যাবো, কোনো রুফটপে ক্যান্ডলাইট ডিনার বা কিছু একখানা। তো দেখি এখন প্ল্যান আছে, তো সেটা সাকসেসফুল কথা করতে পারি, যতটা স্পেশাল করতে পারি ভ্যালেন্টাইন্স ডেটা, সেটাই আমি প্ল্যান করব। তো আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এটা ভিডিওটা। ওকে, তো গাইস স্টে টিউনড। আর সবাইকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। চলো গাইস টাটা, তো সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে। 7 hours later. তো এখান থেকে আমরা এখন বিধাননগর যাবো, বিধাননগরে গিয়ে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট বা কোনো রুফটপ রেস্টুরেন্টে আমরা ডিনার করে থাকবো। প্রবলেমটা হচ্ছে কি আজকে অনেক ট্রেন ক্যান্সেল আছে, সব ট্রেনই মোটামুটি লেট। তো দেখি আবার কোন ট্রেন ধরে যাবো এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তো গাইস স্টে টিউন, আমরা বিধাননগর পৌঁছে আপনাদের দেখাবো আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোন রেস্টুরেন্টে যাবো। কিনতেন টাটা। A few moments চলে later. এসছি, দেখি এখন কোথায় যাওয়া যায়। আমরা এখন বিধাননগর থেকে আরডিবির কাছাকাছি এসেছি। তো কোনো ইভেন্টওয়ালা রেস্টুরেন্ট খুঁজছে যেখানে ভ্যালেন্টাইন্সের ইভেন্ট অর্গানাইজ হবে। তো দু এক জায়গায় দেখেছি, তো সেখানে সেরকম ইভেন্ট এখন অর্গানাইজ হয়নি। তো দেখছি এখন আমরা এখানে এসেছি, এখন 5 মাইল ওয়েনে এসেছি, দেখি এখানে কোনো ইভেন্ট আছে কিনা, হয় তাহলে এখানে চলে যাবো, জয়েন করে নেবো। আপনার সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে? টাটা। A few moments later. আমরা মোটামুটি খাওয়া অর্ডার করে নিচ্ছি, টাটা, তারপর করবো দেখাবো এটা কেমন। हम लोग को मिल गया फॉर्चून कुकीज। यहाँ पे आने के लिए ये कॉम्प्लीमेंटरी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। काकोली तू बोलो की आछे। हिंदी का वाओ की লেখা যায় একটু পড়ো, বলো না। Be passionate and
টোটালি ওট পাঞ্জাব। আরেকটা খোলো, আরেকটা ব্যাগ কুকি। তো এর একটা সারপ্রাইজ ছিল, এখনো কাপল গেমস গুলো শুরু হবে, সেগুলো রেকর্ড করা হবে, দেখতে থাকুন। আমার ড্রিঙ্ক চলে এসছে, এটা হচ্ছে জ্যাগেলিয়ান্স, আর এটা হচ্ছে দুটো স্পেশাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর জন্য ককটেল। তো এর মানে ভটকা বেস একটা রাম বেস্ট আছে, দুটোই খুব সুন্দর দেখে মনে হচ্ছে, এটা টেস্টও আরও অসাম হবে। আর সঙ্গে আমার চিকেন ড্রামস্টিক স্টার্টার বলেছি, সেটা অন দ্য ওয়ে আছে। এরপর ফুডের ট্রাই কিছু করবো, আর কাপল গেমস এখন স্টার্ট হয়নি, স্টার্ট হলে ওটা কিছু ভিডিও করবো অ্যাটলিস্ট, দেখা যাবে কেমন হচ্ছে। তো গাইস সঙ্গে থাকুন সবাই। হ্যালো গাইস, এখন চলে এসছে চিকেন ড্রামস্টিক, একটু আগে আসলো, 6 পিস দেওয়া আছে, প্রাইস এমন 395-400 মধ্যে আছে। টেস্টও অসাম মনে হচ্ছে, 6 পিস দিয়েছে। তো এরপর আমরা এগুলো হয়ে যাক খাওয়া, আবার মেন কোর্স দেওয়ার করবো। ও চলে এসছে আমাদের স্পেশাল একটা চিকেন আইটেম, এটা হচ্ছে ফ্লেম বারবান ফ্লেম চিকেন উইংস। দেখে তো অসম লাগছে, এবার এটাকে এর মধ্যে খেতে হবে, তো আমার ট্রাই করবো। এখানে ফ্ল্যাশ দেখা দিচ্ছে না, তো ফ্ল্যাশ ছাড়াই ভিডিও হচ্ছে। দেখে সিরিয়াসলি অসম লাগে, ব্যাপক লাগছে। Can you hear me at the back? Yeah. Thanks. Can you guys hear us? Someone else heard us. What about you guys? Oh, they've not even come with us. So. Suddenly ये लोग कौन आए? बरं तेरा जा रहे क्या आवाज? मेरा मुझे I'm not sure is it working at the back? It's working. Oh, is it fine? There is more speaker. This is some Hindi Chinese. Check. बरं ना अंदर ये आवाज थोड़ा सा बैरिटोन बड़ा. Oh well. Oh अच्छा. Oh okay. Is it better now? Yeah. Oh yeah. First of all, I looked at them. I don't think so anyone's interested in us. Yeah, they're more interested in some tanga, fish, chili, or whatever they're eating. So, speaker is like I can't hear you at all. I can't hear myself. Yes, हमें इसका रीजन भी मिल गया, वो बंगाली है और बंगालियाँ ज्यादा खाना ऑर्डर करते हैं। कलकत्ता में बंगाली, that's a surprise, Rahul. That's a surprise, yes. Big surprise. Don't tell me उन्होंने मछली ऑर्डर किया, Rahul, please. Yeah. Oh my God, surprise में surprise. यार आप भी ना वरुण, आपकी दूरदर्शी. Anyways, let's continue talking. Yeah, क्या है आपके टेबल पे, एक करके बताइए. Chicken, Varun, यहाँ पर chicken. I can confirm it's chicken. Yes, it was chicken. Yeah, go on. We have something called luchi kosha mangsho, which you guys should definitely try. Yeah, they also have a French dish called kocha macha. It's luchi kosha mangsho. It's luchi kosha. It has a surname. The dish has a surname. Over to you, Varun. Kosha mangsho है तो French कॉलोनी जिसका नाम काली गंज है वहाँ का. ठीक है. वरुण, आप क्या वहाँ पर गूगल यूज कर रहे हैं? आपको सब आंसर क्यों पता है? मुझे नहीं पता है. ठीक है, लेकिन आपको सेम सैलरी मिलेगा. जस्ट कंफर्मिंग. यस, गो है. और क्या है? कौन सा के बाद ये कौन है? Oh, we also have old monk. ओल्ड मॉन्क, ये वरुण मुझे पता है, मोहन मिकिन्स गाजियाबाद में जो मंदिर है. वीरदास के जोक से आप कॉपी कर रहे हो? वीरदास के जोक से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैंने गाजियाबाद में पढ़ाई किया. वीरदास मुझसे कॉपी कर रहा है. कोई कैसे कॉपी कर सकते इंडिया का न्यू दिल्ली? नहीं, आप न्यूज से कॉपी कर रहे हो.
All right. Please go ahead. Yes. What? There is a. Fish again. What fish is it? भेटकी. ये इनका फिश नहीं है, ये बिग फिश है. जी हाँ, इनको कितने वैलेंटाइन पे भेट गिफ्ट किया है. वेरी गुड गॉड. आप नहीं होते तो मैं क्या करता? गिफ्ट को भेट बोलते हैं. नहीं समझना. All right. Who's on a Valentine? Are you guys anyone dating? Double date? We're all friends actually. All of you are friends, but 2 of you are more than friends. Yes, 2 people in this group, they are more than friends. Okay, cat का question solve करते हैं. 4 people came for dinner. 2 of them are in a relationship. 1 is eating kocha mocha. The other is eating cake. We cannot say the opposite to kocha mocha. उसपे रैंडम फैक्ट ऐड करना है. The waiter is wearing black shirt. इस फैक्ट से क्या करूँगा? How many of your MBAs give me a chair or I've tried? You've tried? Yes. What's your name again? Aprajita. Aprajita. Aprajita, what do you do? Oh, I work. তো আমরা এখন 5 mm বেরিয়ে গেছি, আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো ভালোই এক্সপিরিয়েন্স ছিল, প্লাস একটা ভ্যান্ডেজ ইভেন্ট চালু হয়ে গেছিলো, সেখানে বরুণ এসে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছিল, ওটা খুব ভালো লাগলো। খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, মোটামুটি খাওয়া হয়ে গেছে। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে ট্রেনটা গন্ডগোল আছে, তো দেখি কিরম করে বাড়ি যাই। তো গাইস, নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। মানে কষ্ট ভিডিওগুলো করছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। টাটা টাটা, বাই, গুড নাইট, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, টাটা। চ্যানেল তো আজকে হ্যাপি হোলি। আমি বেরিয়ে পড়েছি এখন দোলযাত্রায়, দোলযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছি। বাড়ি না, দোলমঞ্চে যাচ্ছি পুজো দিতে সবাই মিলে। দোলমঞ্চ যাচ্ছি, সেই ভোর থেকে সবাই আছে এদিকে, ভোর থেকে সবাই ওখানে লাইন দিয়ে পুজো দেয়। হ্যাঁ, লোক 4:30 5:30 থেকে এই হ্যাঁগুলো কেটে দিই। বল বল, সুন্দর মনোরম ওয়েদারে আমরা যাচ্ছি। আমরা তো সবাই সবাই থাকুন, আমরা ওখানে গিয়ে আবার আপনাকে দেখাবো। তো গাইস, স্টে টিউন। পাতা ভালোবাসি দেখুন। A few moments later. হ্যালো গাইস, আমরা এখন সাহেব বাড়ি পৌঁছে গেছি। আর এইটা হচ্ছে সাহেব বাড়ির, হ্যাঁ দোলমঞ্চ না, দোলমঞ্চে পৌঁছে গেছি। আর এটা দোলমঞ্চের এখনকার এই দেখুন, এত লাইন, বিশাল লাইন, পুরো এত লাইন। তো দাঁড়াতে গেলে পুরো 2-3 ঘন্টা। এখন আমাকে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখাবো। মানে লাইনটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো, চেষ্টা করবো ওঠার দোলমঞ্চে, কিন্তু জানি না পারবো কিনা করাটা। দেখুন লাইন চলেই যাচ্ছে, বাপ রে বাপ। ওরে বাপ রে, কি লাইন।
আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি গঙ্গার পাড়ের দিকে। A few moments later. গাইস সাবির খেলা স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখুন সবাই। রঙিন করে দিবি পুরো ব্যাসন দেখে আছি বলে কালারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ খোলা খোলা। এবার ঠিক আছে বড় যা দেখো দেখো আরে বার করো না, করো ওই গেছে তো আমি আবার ভালো করে ভালো করে। কিন্তু মুছবে না, ভালো করে ভালো করে। কাকলি একবার দেখো। ও বিকি কি লাগছে, ও কি লাগছে, মুখটা ফাঁকা ফাঁকা হয়েছে। আরে ভালো করে ভালো করে। আমরা দোলের অঞ্চলেই আছি, এই আবি টাবি খেললাম, এরপর কিছু খাবো, খেয়ে তারপর বাড়ি যাবো। তারপর মেন আমার কিন্তু খাওয়া দাওয়া বাকি আছে, তা হবে। তাই সঙ্গে থাকুন সবাই। ঢুকতে ঢুকতে বন্ধুগুলো মাখিয়ে দিল, সব বসে আছে ওখানটা। বিকি 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 ও অর্পিতার মাছ ধরা ফাঁকা আছে, মাছটা ভর্তি করো। অভিযান মাছ ভর্তি করো। আকাশের মাখা ফাঁকা, অর্পিতার মাথা ফাঁকা। আমি আমার হয়ে গেছে, আমি ফাঁকাই আছি। ওকে ভালো লাগছে, পুরো কালার দুটো কালার মিশিয়ে মাখিয়েছি। তোমাকে তো ঘষে ঘষে মাখাবো আমি, তুই আমাকে যখন মাখিয়েছ। এটা কে দিয়েছে? বিকিদার হাতে। আমি বৌদিকে দিয়েছি। গেল পুরো পাঁচটা গেল। এবার আকাশ ভালো করে। এই তো এই তো এই তো এই তো ভিডিও হচ্ছে। আরে ঝরবে না, ভালো। হ্যাঁ ভিডিও করছি, ভিডিও। একরাশ বিপদের মাঝখানে শুয়ে আছে, কানাঘুষো শোনা যায়, বসন্ত এসে গেছে। বসন্ত এসে গেছে, কবিদের মৃতদেহ চাপা পড়ে কাগজে। বসন্ত এসে ভালো করে তার ছেঁড়া যন্ত্রের মাঝখানে শুয়ে আছে, আমলকি বনে শোনো। বসন্ত এসে গেছে, বসন্ত এসে গেছে। এখন এখন কি আর এখন আর কি ভালো লাগে। দূর হোক বানানের অকারণ চিন্তা, হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্ব দীর্ঘ। ফাঁকা হোক ফুটপাত, হাঁটবো আরামে, কোকিলের ডাকে গুটি ফেলবো গ্রামে। কেউ কানে কানে বলে গেল, শোনা গেছে খবরে। কি বিকি জিজ্ঞেস করিস? বসন্ত এসে গেছে, বসন্ত এসে গেছে। রাতে ওই ছোটাছুটি করে কারা, টিপে ধরে প্রেম। বসন্ত এসে গেছে, নেই ঠিক আছে লাগে শরীরে ডালপালা, মুকুলের সন্ধানে। বসন্ত এসে গেছে,
তার ছেঁড়া যন্ত্রের মাঝখানে আমার খেলা ভালো লাগে না। এই খেলা যদি একদম ভালো বেড়ে এই খেলা হতো, এই ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে ভালো হতো। এই খেলার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো। বসন্ত এসে গেছে, বসন্ত এসে গেছে, আমি চাই কাকুরি চাই মাখাবো। বসন্ত এসে গেছে। খেলবো না, না রং দেখো মাখানো হয়নি তো। ভিকি ভালো করে ভালো করে। এটা কি ভিকি? এটা কি হচ্ছে? বসন্তে কয়েক বছর আগে তোমায় প্রথম দেখেছিলাম আমি, হেঁটেছিলাম মাঠের পথে। এখন আমি আমার কাছে, তোমার কাছে, আমার কাছে। তার ছেঁড়া যন্ত্রের মাঝখানে শুয়ে আছে আমলকি বনে, শোনো বসন্ত এসে গেছে, 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 চাপা পড়ে কাগজে বসন্ত এসে গেছে। এই সবার একটু নাম বলে দেবে, খেলা শেষ, সবাই একটু নাম বলে দাও। তুমি কে? আমার নাম কাকলি, অর্পিতা। এটা ভিকি। আমি ভিকি। আর এটা হচ্ছে আমি। হোলি হোলি A few moments চান later. পান সব হয়ে গেছে। এখন প্ল্যান হচ্ছে সবাই মিলে একসঙ্গে বাইরে খেতে যাওয়া। তো যেখানে আমরা খেতে যাই সেটা ভিডিও করব আর সেটাও দেখাবো, সেটাও এটার সঙ্গেই হবে। তো পুরো ভিডিওটা প্লিজ দেখবেন, কমপ্লিট ভিডিওটা পুরো দেখুন। আর এই ভিডিওটা আমি আজকে পুরো বাঙালিই করলাম, কারণ হচ্ছে যে এই দোল উৎসবটা বাঙালি এক অন্যতম উৎসব, তাই জন্যে এটাকে আজকে শুভ দোল উৎসবই বলছি। তো হ্যাপি হোলি তো কালকে হবার কথা, তো কালকে করলে হয়তো হিন্দিতে করতাম, কিন্তু আজকে করেছি তাই জন্য এটা বাংলাতেই করলাম। তো যারা আমার হিন্দি সাবস্ক্রাইবার আছেন তো না বুঝতে না পারলে খুবই দুঃখিত। আর সঙ্গে থাকুন, এখনও ভিডিও শেষ হয়নি, পুরো ভিডিওটা কমপ্লিট দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। সবাই ভালো থাকুন, টাটা। A few moments later. হ্যালো, তো এখন আমরা সবাই চলে এসেছি কস্তুরি রেস্টুরেন্টে। এটা একটা অথেন্টিক বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট, তো ডিফারেন্ট অথেন্টিক বেঙ্গল ডিশেস পাওয়া যায়। তো আবার তো অর্ডার করেছি আমার চিকেন গন্ধরাজ, আর তার সঙ্গে প্রনের একটা প্রিপারেশন। তো দেখি কেমন লাগে, সবাই খেয়েছি, খাবার আসলে আমরা দেখাবো কিরকম লাগবে, টেস্টটা বলবো। তো চিলড্রেন তো কাকুরি ভালো লেগেছে একটু বলো। তো আমরা এখানে কস্তুরিতে অনেক রকম খাবার ট্রাই করেছি। তো মেইন সব থেকে বেস্ট যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে তোমার কলকাতায় চিংড়ি ঘানটা ভাপানোটা, ওটা প্রচণ্ড ভালো লেগেছে। আর বাদ বাকি সব যা যা খাবার নিয়েছিল ওগুলো প্রচণ্ড ভালো। আমি নিয়েছিলাম বাসন্তী পোলাও আর চিকেন ডাক বাংলো, তো আমার তো ভালোই লেগেছে। বাঙালি খাবার আমি কমই খাই, কিন্তু এই যেটা খেলাম খুব ভালোই লেগেছে। দিয়ে কিছু করে দাও, কি কি ভালো লাগে।
হাই ফ্রেন্ডস, এখানে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কচু পাতা দিয়ে চিংড়ি মাছ, হ্যাঁ চিংড়ি ভাপা, দারুণ রেসিপি। এছাড়া সব কটা রেসিপি এখানে যে কটা আমরা ট্রাই করেছি সবই সুন্দর। বলছি সোনামুগ ডাল, আলু ভাজা, মটন, পোলাও, লেবু লঙ্কা, চিকেন গন্ধরাজ। তো সবাই খুব খুশি খেয়ে দেয়। তো আমরা এখান থেকে এক্ষুনি বেরোবো। তো গাইজ লাইক সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, ভিডিও ভালো লাগলে পুরোটা মতো দেখো। আর ওয়ান্স সেকেন্ড ভেরি হ্যাপি হোলি। তো গাইজ নেক্সট ভিডিও দেখা হবে, টাটা।
নমস্কার, আমি সুদীপ্ত। আর আপনারা সবাইকে আমার চ্যানেলে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এ হচ্ছে আমার ওয়াইফ কাকলি। নমস্কার, আমি কাকলি। তো গতকালকে রবীন্দ্রনাথের 159তম জন্মজয়ন্তী ছিল। তো জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের মতন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। তো এখন যেহেতু কোয়ারেন্টাইন চলছে এবং সবাই সবার নিজেদের মধ্যে করে রয়েছি এবং আমাদের পরিবারে এবং আমাদের পাশের পরিবারই আমাদের, তো সবাই মিলে একটা নিজেদের মতন করে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। তো সেটারই ছোট করে একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং সেটার ভিডিওটাই আসছে। তো আপনারা সবাই দেখবেন, দেখে জানাবেন কেমন লাগছে। বাই গাইস। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ 159তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষেই আমরা আজ পরিবারে মিলিত হয়েছি। সকলেই আজ কবিকে শ্রদ্ধা জানাবো, আপন আপন শ্রদ্ধা। কিছু গান, কিছু কবিতা, যার যা মনে আছে সেইভাবেই তাকে স্মরণ করা হবে। প্রথমেই কাকলি তার কিছু লেখা সে পড়ে শোনাচ্ছে তার উদ্দেশ্যে। প্রাণের কবি রবি ঠাকুর। বৈশাখে ভোরে মৃদুমন্দ হাওয়া জানিয়ে দিল 25শে বৈশাখ আসছে। আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রক্তিম অরুণিমা, নব অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা। প্রতিটি বাঙালি, শুধু বাঙালি বলা ভুল, সারা বিশ্বে যে তার সৃষ্টির দরুন আজও সবার মনে প্রাণের মানুষ হয়ে আছে, আজ তার জন্মজয়ন্তীতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রতিটি বাঙালিরই রবি ঠাকুরকে ঘিরে তৈরি হয় এক আলাদা জগৎ। কিশোর, যৌবন, শৈশব সবেতেই ঘিরে আছে রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি যেন বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার এক অন্যতম কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্ক, যা বাঙালিকে যেন চুম্বকের মতন আকর্ষিত করে। রবীন্দ্রনাথের লেখার বিরাজ শুধুমাত্র কোনো একটু দিকেই নয়, ছোট থেকে বড় সবার জন্যই তার সৃষ্টি। প্রেম থেকে বিরহ, দুঃখ থেকে বেদনা, সবেতেই আমরা রবি ঠাকুরকে পাই। রবি ঠাকুরের সৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই যেন এক সঞ্জীবনী সঙ্গীত। তার সৃষ্টি যেমন পাঠককে প্রেমিক করে তোলে, তেমনই সেই প্রেমীর বিরহ কাটিয়ে আনন্দ দান করে। সত্যি বলতে রবীন্দ্রনাথ এমন এক আবেগ যার কোনো জাতি বর্ণ নেই। এমন কোনো মানুষ নেই হয়তো পৃথিবীতে যে রবীন্দ্রনাথকে জানে না। সেই ছোট থেকে সহজ পাঠে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার পরিচয়। তারপর যতবার তার লেখা, গান, রচনা, সংবাদ, প্রতিটা ক্ষেত্রে আমি যেন এক নতুন কবিকে খুঁজে পেতাম। একই মানুষের এত স্রষ্টার বৈচিত্র্যতা কীভাবে হয় তা আজও আমার কাছে অজানা, আর সেটা জানা হয়তো সম্ভব না। রবি ঠাকুর আমার কাছে শুধু কবি নয়, সে হলো আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা এক আবেগ, যা শুধুমাত্র বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেও সম পরিমাণ বিরাজমান। সবশেষে আমি রবি ঠাকুরের এই গানের এই আবেগঘন কথাগুলি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। আমি তোমারও সাথে বেঁধেছি আমারও প্রাণ, সুরেরও বাঁধনে তুমি জানো নাই, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে। সুন্দর লিখেছিস। দাও দাও সুরের দীক্ষা, মোরা সুরের কাগাল, মোরা সুরের কাগাল, এই আমাদের ভিক্ষা, সুরের দাও 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 সুরের দীক্ষা, মোরা সুরের কাগাল, মোরা সুরের কাগাল, এই আমাদের ভিক্ষা, সুরের। দুটো লাইন দিয়ে আমি আরম্ভ করছি, এরপরে আমার কিছু আমি যেভাবে সাজিয়েছি একটু আজকে কিছু করবো বলে সেটা পরে করছি। এবার কর। আমার চলে আসবে কিছু কথা বলতে চাই। রবি ঠাকুরকে আমরা এক একজন এক একভাবে দেখি এবং আমার কাছে
তিনি আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে জড়িয়ে আছেন। আমার সমস্ত যা কিছু, কখনো রাগ, কখনো দুঃখ, কখনো আনন্দ, কখনো অভিমান, সমস্ত কিছুর মধ্যে তাকে পেয়েছি। তার বিভিন্ন গানে, তার বিভিন্ন কথায় এবং তার প্রতিটা লেখার মধ্যে তাকে পাওয়া যায়। তাকে ধরতে ছুতে আমরা কোনোদিনই পারিনি, তাই এটুকুই বলবো, ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা, ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা, এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে, চোখের আলোয় দেখেছি চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাই রে, চোখের আলোয় দেখেছি চোখের বাহিরে, খেলেছিলে খেলার ঘরে, খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে, তোমায় খেলেছিলে খেলার ঘরেতে, খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে, থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা, থাক তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা, তারে বিনা ভাঙলো হৃদয় বিদায় গাহি রে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাই রে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে। তুমি সুন্দর বেশে এসেছো, তোমায় করি গো নমস্কার, মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো, তোমায় করি গো নমস্কার, মোর অন্ধকারে অন্তরে তুমি এসেছো, তোমায় করি গো নমস্কার, এই নম্র নীরব গভীর আকাশে তোমায় করি গো নমস্কার, এই
জগৎ পাড়া নমস্কার, আমার নাম শুভম চক্রবর্তী, কবিতার নাম নৌকোযাত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুমাঝির ওই যে নৌকাখানা বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে, কারো কোনো কাজে লাগছে না তো, বোঝাই করা আছে কেবল পাটে। আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি, আমি তবে 100টা দাঁড়াটি। পাল তুলে দিই 4টে 5টা 6টা, মিথ্যে ঘুরে বেড়াই না তো হাটে। আমি কেবল যাব একটি বার, 7 সমুদ্র 13 নদীর পার। তখন তুমি কেঁদো না মা যেন, বসে 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 একলা ঘরের কোণে। আমি তো মা যাচ্ছি না কো চলে, রামের মতো 14 বছর বনে। আমি যাব রাজপুত্র হয়ে, নৌকো ভরা সোনা মানিক বই। আসুচে আর শ্যামকে নেব সাথে, আমরা কেবল যাব মা 3 জনে। আমি কেবল যাব একটি বার, 7 সমুদ্র 13 নদীর পার। ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে, দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে। দুপুর বেলা তুমি পুকুর ধারে ঘাটে, আমরা তখন নতুন রাজার দেশে। পেরিয়ে যাব তীরপূর্ণির ঘাট, পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ। ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে, গল্প বলবো তোমার করে এসে। আমি কেবল যাব একটি বার, 7 সমুদ্র 13 নদীর পার।
শুনিস কি মৃত্যুর গর্জন? ওরে দিন, ওরে উদাসীন, ওই ক্রন্দনের কলরণ, লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তির কল্লোল। বন্যী বন্যা তরঙ্গের বেগ, বিশ্বাস ঝটিকার মেঘ, ভূতল গগন মূর্ছিত বিহ্বল করা, মরণে মরণে আলিঙ্গন। ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে নূতন সমুদ্র তীরে তরি নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। ডাকিছে কান্ডারি, এসেছে আদেশ, বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মতো হলো শেষ। পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা আর চলিবে না। বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি। কান্ডারি ডাকিছে তাই বুঝি, তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্র তীর পানে দিতে হবে পাড়ি। তাই তাড়াতাড়ি, তাই ঘর ছাড়ি, চারিদিক হতে ওই তাঁর হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছুটে আসে দাঁড়ি। নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর, এ কথা সুধায় সবে ভিন্ত আত্মরবে। ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে কালোয় ঠেকেছে আলো, জানে না তো কেউ রাত্রি আছে কি না আছে। দিগন্তে ফেনায় ওঠে ঢেউ, তারই মাঝে ফুকারে কান্ডারি। নূতন সমুদ্র তীরে তরি নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। বাহিরিয়া এলো কারা, মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায় দাঁড়ে নয়ন মুদিছে। ঝড়ের গর্জন মাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে, ঘরে ঘরে শূন্যতল, ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল। যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রী দল, উঠেছে আদেশ, বন্দরের কাল হলো শেষ। মৃত্যু ভেদ করি দুলিয়া চলেছে তরি, কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার। সময় তো নাই শুধাবার, এই শুধু জানিয়াছে ছাড়। তরঙ্গের সাথে লড়ি, বাহিয়া চলিতে হবে তরি। টানিয়া রাখিতে হবে পাল, আকুড়ি ধরিতে হবে হাল। বাঁচি আর মরি, বাহিয়া চলিতে হবে তরি। এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হলো শেষ। অজানা সমুদ্র তীর, অজানা সে দেশ, সে থাকার লাগি উঠিয়াছে জাগি। ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচন্ড আহ্বান। মরণের গান উঠেছে ধুনিয়া পথে, নবজীবনের অভিসারে। ঘোর অন্ধকারে যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত অশ্রুজল, যত হিংসা ফলাফল, সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া, কুল উল্লঙ্ঘিয়া ঊর্ধ্ব আকাশের ব্যঙ্গ করি। তবু বেতরি সব ঠেলে হতে হবে পার। কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে রয়ে উন্মত্ত দুর্দিন। চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন, হে নির্ভীক দুঃখ অবিহত। ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত। এ আমার, এ তোমার পাপ, বিধাতার বক্ষে এই তাপ। বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়। ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়। লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ। জাতি অভিমান, মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান। বিধাতার বক্ষ আজি বিদিরিয়া, ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া। ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবান। রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান। শুধু এক মনে হও পার, এ প্রলয় পারাবার। নূতন সৃষ্টির উপকূলে, নূতন বিজয়ের ধ্বজা তুলে। দুঃখের দেখেছি নিত্য, পাপের দেখেছি নানা ছলে। অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে। মৃত্যু করে লুকোচুরি,
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি ভেসে যায়, তারা সরে যায়, জীবনের করে যায় ক্ষণিক বিদ্রুপ। আজ দেখো তাহাদের অর্থভেদী বিরাট স্বরূপ। তারপরে দাঁড়াও সম্মুখে, বলো অকম্পিত বুকে, তোরে নাহি করি ভয়, এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়। তোর চেয়ে আমি সত্য, এই বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ। শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক। মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে, সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে, পাপ যদি নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশ লজ্জায়, অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়, তবে ঘর ছাড়া সবে অন্তরের কি আশ্বাস রবে। মরিতে ছুটিতে শত শত প্রভাত আলোর পানে, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো বীরের রক্ত স্রোত, মাতারে অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা। স্বর্গ কি হবে না কেনা, বিশ্বের ভান্ডারী শুধিবে না এর এত ঋণ। রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন, নিদারুণ দুঃখ রাতে মৃত্যু ঘাতে। মানুষ চুন্নিল যবে নিজ মর্ত সীমা, তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা। বড় কবিতা। আচ্ছা, এবার তোমাকে যত দেখি যেন নতুন করে দেখি, যতবার দেখি তোমার সৃষ্টির বিশাল ভান্ডার, মনে হয় নতুন দেখলাম। বহুমুখী প্রতিভার বহুমুখী বিচ্ছুরণ, বিচ্ছুরিত সাহিত্য সাগরে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমালার উজ্জ্বল প্রকাশে। আশ্চর্য গভীরতার গহনে অবগাহনেও তল পাই না খুঁজে। নতুনত্বের আবরণ করে না খসে, সময়ের স্রোতে অমোঘ প্রলেপেও কবু হয় না জীর্ণ পুরাতন। প্রতিদিন নতুন দিন আনা সূর্যের মতোই তুমি চিরনূতন। শতবর্ষেও তুমি পুরনো হও না, হাজার হাজার বছরেও হবে না পুরনো। চিরনূতন চিরভাস্বর তুমি আমাদের রবি কবি। কি বলবো? নেক্সট হচ্ছে চিরভাস্বর তোমার জ্যোতি। লেখক শ্রীযুক্ত রণজিৎ চক্রবর্তী। এই আগের কবিতাটা লেখক উনি। কবিতার নাম চিরভাস্বর তোমার জ্যোতি। তোমার প্রসাদে পুষ্ট কাব্যের এ পারিজাত বন, তুষ্ট করে তৃষ্ণার্ত এ ত্রিভুবন। লঙ্ঘিহা কালের সীমা, পুরাইছে কাল জয়ী জয়ধ্বজা তব। সৃষ্টির আনন্দে মাতি, ফোটে ফুল কবিকুল নিত্য নব নব। সেকাল একাল ও আগামীকাল, ছিন্ন করি সময়ের এ বেড়াজাল। সাহিত্যের জ্যোতিষ্ক পথে চিরভাস্বর তোমার জ্যোতি। বারবার ফিরে আসে 25শে বৈশাখ ও 22শে শ্রাবণ। হৃদয়ের তন্ত্রে ওঠে ঝংকার, মিলে মিশে একাকার জন্ম মৃত্যু ভেদাভেদ সীমা। আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। বসন্তের ওই মাতাল সমীরণে, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। আজ যাব না গো, যাব না গো, যাব না রে, রইনু পড়ে ঘরের মাঝে
সমীরণে আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে আজ আমারে যে জাগতে হবে কে জানে সে আসবে কবে যদি আমার পড়ে তাহার মনে বসন্তের ওই মাতাল সমীরণে আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে আজ ঘুচবে কালো
নিরলস নিঃসংশয় করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মমচিত নিস্পন্দিত করো হে, নন্দিত করো নন্দিত করো নন্দিত করো হে, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর করো হে। চিঠিটা এই ডিস্টেন্স বা এই যে রবীন্দ্রনাথের ভাইরাস যে জিনিসগুলো, এটা সেই সময়ও রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাকে দেখেছিল সেটা নিয়ে একটা লেখা কাগজে উঠেছিল, সেটা আমি পড়ছি। ডাক্তারি পড়ুয়া ছেলে পাশে বসে রবীন্দ্র রচনায় মুখ গুজে থাকা প্রৌঢ় বাবাকে আড্ডায় আনতে কিছুটা ঠেস দিয়ে বলে, বাবা তুমি যে বলো সব আছে রবীন্দ্রনাথে, করোনা নিয়েও কি তিনি কিছু বলে গেছেন? বাবা না রেগে বলেন, বিজ্ঞান নিয়ে বড়াই করিস অথচ বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই কথায়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু কোন সালে তোর জানা না থাকলেও সেটা যে এই করোনা আবির্ভাবের আগে সেই বোধটুকু নেই। তবে হ্যাঁ, করোনাকে কেন্দ্র করে সমাজে যা যা ঘটছে তার হদিস তার লেখায় পাওয়া যায়। আগ্রহী শ্রোতার মতো সে বাবাকে শুধু যেমন ছেলের আগ্রহে উৎসাহিত বাবা এরপর এক একটা দিক তুলে ধরে রবীন্দ্র রচনার বিশাল সম্বাদ থেকে পাঠ করে সাযুজ্য স্থাপনে মাতলেন। এই যে গণ্ডি কেটে নিজেদের সীমায়িত করা বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নিয়ে এত কথা হচ্ছে, তা তো আসলে সীমানাকে স্থায়ীভাবে দূর করার জন্য। বন্ধনের উপর মুক্তির এই নির্ভরতাকে, এই ইতিবাচক বৈপরীত্যকে কতভাবে যে তিনি ব্যক্ত করেছেন। অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা, বদ্ধ ফিরেছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি, মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাধা। শুধু যে সীমার হাত ধরে শুভঙ্কর অসীমের পৌঁছানো তা নয়, সীমাকে অবন্য করলে এই করোনা দুঃসময়ে ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। ভিন্ন আলোচনায় বলা হলেও এই প্রসঙ্গে তার সেই কথাগুলো যেন কানে বাজে। সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ, সীমা হইতে ভুষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ তাহাই বিনাশ। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর একটা দিক হলো সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, লিভ অ্যান্ড লেট লিভ তত্ত্বের আদর্শ প্রয়োগ। করোনার বিরুদ্ধে ভেষজ প্রতিরোধ প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেছে। 1918 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় তার তৈরি পঞ্চতীর্থ পাচন দেউরি, নিম, গুলাঞ্চ, নিশিন্দা, থানকুনি বেটে রোজ খেয়ে আশ্রমবাসীরা সুস্থ ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, ছাত্র সৌভাগ্যক্রমে সকলেই সুস্থ আছে, তাদের রোজ পঞ্চতীর্থ পাচন খাওয়ায়। আমার বিশ্বাস সেই জন্য তাদের মধ্যে একটা কেসও হয়নি। তারা অধিকাংশই সংক্রমণের কেন্দ্র থেকে, রোগগ্রস্ত পরিবার থেকে এসেছে, যেন অধুনা শোনা সব করোনা সত্য। মৌন শ্রোতা ছেলে মুখ খুলে এই প্রথম 25 লকডাউন। বাবা বলে, না না, হৃদয় নন্দন ভবনে নিভৃত নিকেতনে হবে তার ইচ্ছা। শেষ। আর সেটাতেই আমাদের আনন্দ, কারণ তাকে আমরা স্মরণই করতে পেরেছি। কতটা স্মরণ করি জানি না, তবে করেছি সবাই, আমরা এটা বলতে পারি। তা আজকের মতো আমরা এই অনুষ্ঠানটা শেষ করছি। আর আশা করছি এই সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়ে যেন আমরা এই সামনের 25শে বৈশাখ মানে তার বছর 60 বছর পূর্ণ হবে, তখন যেন আমরা সবাই মিলে খুব ভালো করে এটাকে আবার শেষ করতে পারি, এইটা আশা রাখছি। আমি বলেছি প্রথমে রবীন্দ্র